मीराबाईए विठला रे हरि ओम विठला। मीराबाईए विठला हरि ओम विठला। शास्त्री जी महाराज की जय, सोमनाथ महादेव की जय। मेवाड़ में आवेला हरि ओम विठला। हरि ओम विठला। चरमो प्याला पीदेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। सबरी माये विठला हरि ओम विठला। एका मोद खादेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागे। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागे। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागे। कैलास मावसकारा तुम्हारी धुन लागे। पार्वती ना स्वामी तुम्हारी धुन लागे। तारी धुन लागी शिवजी तारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। ताड़ी पाड़ो तुम्हारा नाम नी रे बीजी ताड़ी ना होय जो। ताड़ी पाड़ो तो महादेव की रे बीजी ताड़ी ना होय जो। वातो करो तो भोलानाथ की रे बीजी वातो ना होय जो। वातो करो तो महादेव की रे बीजी वातो ना होय जो। તમે તાળી રે પાડો તો મહાદેવ ની રે બીજી તાળી ના હોય બીજી તાળી ના હોય જો બીજી તાળી ના હોય જો। સોમનાથ મહાદેવ की जय। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला। या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता।
मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् हरि गावो गावो शिव धुन गावो हरि गावो गावो शिव गुण गावो शिव गुण गावो धून मचाओ धूप मचाओ सब मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय मिलकर गाओ ओम नमः शिवाय सब मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय मिलकर गाओ ओम नमः शिवाय अरे बोलो बोलो मुख से बोलो 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 मुख से बोलो खोलो खोलो अंतर खोलो हमें खोलो खोलो अंतर खोलो प्रेम से गाओ यार हरि ओम नमः शिवाय सब प्रेम से गाओ हरि ओम नमः शिवाय 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 अरे भाइयों गावो बहनों गावो गाओ बहनों गाओ ए भाइयों गावो बहनों गावो भाइयों गाओ बहनों गाओ बाल गोपाल के संग में गावो बाल गोपाल के संग के गाओ मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय 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 हरे संतो गावो महंतो गावो संतो गाओ महंतो गाओ योगी गावो जोगी गावो जोगी गाओ जोगी गाओ सब
મિલકર ગાવો યાર હરિ ઓમ નમઃ શિવાય मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय हे गावो गावो शिव गुण गावो गाओ गाओ शिव गुण गाओ गावो गावो शिव गुण गावो गाओ गाओ शिव गुण गाओ प्रेम से गावो भाव से गावो प्रेम से गाओ भाव से गाओ मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गावो यार हरि ओम नमः शिवाय सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय बोलिए श्री सोमेश्वर महादेव की जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय उमिया मात की की जय वैराई मात की जय कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर હજુ અવાજ ઓછો નીકળે છે શિવ મહાપુરાણ કથા સોમનાથ ક્ષેત્ર દાદા સોમનાથના ખોળે બેસી આપણે શિવના ગુણો શિવનું ચરિત્ર આપણે સાંભળી રહેલા છીએ સવારના સેશનની અંદર દક્ષે તપશ્ચર્યા કરી જગદંબાને પોતાને ઘરે જન્મ લેવા માટે કહ્યું છે માતાએ કહ્યું કે તારે ત્યાં જન્મ લઈશ પ્રગટ થઈશ પણ મારી એક વાત ધ્યાન રાખવાની છે કે જે દિવસે તમે મારી અવહેલના કરશો હું તરત જ મારો દેહ છોડી દઈશ અને અસલ સ્વરૂપની અંદર જઈશ ત્યારે દક્ષે કહ્યું છે કે ઠીક છે વાહ સતીનું ચરિત્ર આપણે જોયું જેમાં સતીએ આત્મવિલોપન કરવું પડ્યું અગ્નિની અંદર બીજા જન્મે એ હિમવાનને ત્યાં મેના દેવીને ત્યાં પાર્વતી તરીકે જન્મ્યા છે મહાદેવ જે તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયેલા હતા એ તપશ્ચર્યામાંથી બહાર આવ્યા દેવોની વિનંતીનો સ્વીકાર કરી અને માં પાર્વતી સાથે એમના વિધિવત લગ્ન થયા છે એની કથા આપણે સવારે જોઈ હવે એમનો ગર્ભસ્થાશ્રમની વાત આવે છે લગ્ન કરીને લઈને આવ્યા છે કૈલાસમાં કૈલાસ એક એવું સ્થાન છે કે ત્યાં રહેવા માટે બીજી કોઈ જગ્યા છે જ આજુબાજુ કોઈ રહેણાંક છે નહીં કે જેની સાથે માં પાર્વતી સમય વ્યતીત કરે એકલા છે બે જણા અને નંદી અને એમના ગણો એના સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં ત્યારે માં પાર્વતીએ કહ્યું છે કે પ્રભુ અહીંયા તો રહીને મારો સમય કેવી રીતે જશે એમના માટે બીજી સ્થાન જોઈએ એટલે એમને કાશી નગરી વસાવી છે કૈલાસમાં રહે ધ્યાન કરવાની ઉપાસના કરવાની હોય તો ત્યાં રહે પણ નવા નવા લગ્ન થયેલા ત્યારે કૈલાસમાં રોકાયા પણ હવે જે દેવીઓ છે એની અંદર
એક દેવીનો વધારે થયો, માં જગદંબાનો વધારો થયો, એટલે માં લક્ષ્મીજીએ પોતાને ત્યાં એક કીટી પાર્ટી રાખી છે, જેમ અહીંયા થાય છે ને આપણે કીટી પાર્ટીનું ખૂબ સુંદર આયોજન છે. એમાં બધા જ દેવો છે, એમની પત્નીઓ, ઇન્દ્રાણી આવ્યા છે, બ્રહ્માણી આવ્યા છે, જેટલા દેવો છે એ દેવની બધી જ પત્નીઓને આ માં લક્ષ્મીજીએ વૈકુંઠમાં બોલાવ્યા છે. માં પાર્વતીને પણ આમંત્રણ આપ્યું કે તમે પણ આવો, જેથી તમારો પણ બધાની સાથે એક નવો સંબંધ બંધાય, તમે બધાને ઓળખો. માં પાર્વતી કૈલાસ પરથી આવ્યા છે અને આવીને વૈકુંઠનું જે સૌંદર્ય જોયું છે, વૈકુંઠનો જે વૈભવ જોયો છે ને, એ જોઈ પાર્વતી માતા તો ચકાચોંધ થઈ ગયા છે. ઓહો હો હો. આ જોઈ એ જે કીટી પાર્ટી છે એ તો ખૂબ સુંદર રીતે માણી, પણ માતાજી વિચારે છે કે કહેવાય છે કે દેવોના દેવ મહાદેવ, પણ આવી વૈભવ કે આવી સુખ સુવિધા મારે ત્યાં નથી. અને માં પાર્વતી ત્યાંથી જ્યારે પાછા આવ્યા, મહાદેવ ધ્યાન કરી અને આવ્યા, દેવી ભોજન તૈયાર છે. મહાદેવે માતાજીનું મોઢું જોયું તો ખબર પડી કે આજે કઈક લોચો છે, મોઢું ચડેલું છે. શું થયું? લગ્ન કરીને લાવ્યા, અહીંયા એકલી છું. આજે વૈકુંઠમાં ગઈ હતી માં લક્ષ્મીજી, ખૂબ સુંદર એવી કીટી પાર્ટીનું આયોજન કરેલું હતું. એમાં ગઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે માં લક્ષ્મીની સેવા માટે કેટલા બધા વૈષ્ણવો એમની આગળ પાછળ ફરે છે. એમનો વૈભવ જોયો. તમે કહો છો કે તમે દેવોના દેવ મહાદેવ છો, પણ તમે મને અહીંયા ક્યાં રાખી છે? નથી રહેવા માટે ઘર, લગ્ન કરીને બસ અહીં લાવીને મને મૂકી છે. મારા માટે રહેવા માટે ખૂબ સુંદર ઘર બનાવો. મહાદેવને થયું કે આ થઈ ગયું છે કથે. આ કીટી પાર્ટીઓમાં થાય છે શું? આ થાય છે એક બેનપણીના ઘેર બધાને ભેગા કરવાના, એના ઘરે જે વસ્તુ હોય એ મારે જોઈએ. એટલે ઘરે આવીને પતિને કે તમે બધું લાવ્યા, આ લાવ્યા, આ મારે લાવવાનું, તું ક્યાં જોઈએ? આજે મારી બેનપણીને ત્યાં ગઈ હતી કીટીમાં, ત્યાં આ બધું જોયું. એટલે જેવું અહીંયા થાય ને એવું ઉપર થતું હતું. આ કીટી આવી છે ત્યાંથી જ. એ મહિને કે 6 મહિને તમારો વારો આવે એટલે ઘરમાં બેન જે નવી વસ્તુ લાવેલા હોય એ બધી વસ્તુ બેનપણીઓને બતાવવાની. એટલે આ જોઈ જે ન લાવ્યો ને એના ત્યાં દિવાળી ચોપવાનું કામ આ બેનપણીઓ કરે છે. એટલે આવી કીટીમાં જો બેનો જતી હોય તો અટકાવજો કે બેન આપણે ઘેર રહો, ક્યાંય નથી જવું. પણ છૂટકો નથી, જતા જ રહે છે. આપણે તો ધંધાઈ છીએ એટલે બેનો આ બાજુ નીકળે છે. જ્યારે માગણી આવે ને ત્યારે તરત પતિએ પૂછ્યું કે આજે ક્યાં કોના ઘેર ગઈ હતી, એટલે તમને તરત જવાબ મળી જશે. લક્ષ્મીજીને ત્યાં જઈને આવ્યા, બસ મારે ઘર જોઈએ. મહાદેવ કહે છે ઠીક છે, તું કે છે ઘર, અત્યાર સુધી હું એકલો હતો, મારે ઘરની જરૂર નહોતી, હવે તું આવી ઘરની જરૂર છે તો કાંઈ વાંધો નહીં. દરરોજ સવારે કુબેર જ્યારે પૂજા કરવા માટે આવે ત્યારે કે પ્રભુ મારા લાયક કોઈ કામ હોય તો કહેજો. બધા જ દેવો આવી અને મહાદેવને વંદન કરે અને કહે પ્રભુ અમને તો કોઈ કાર્યની અંદર જોડો. મહાદેવ કહે છે કાંઈ નહીં, બસ કઈ જોઈતું નથી. આજે સવારે કુબેરે આવી અને કહ્યું, પૂજા કરી, વિધિ કરી અને શાંતિથી વંદન કરી અને જો પ્રભુ મારા લાયક કોઈ કામ હોય તો કહેજો. પ્રભુ કે છે અહીંયા ઉભો રહે. શું છે? ઘર બનાવવાનું છે, સંપત્તિની જરૂર છે. હા બોલો ને પ્રભુ, તમે કહો. અત્યાર સુધી અમે તમને કહેતા, તમે માન્યું નહીં, હવે તમે કહો છો, બોલો કેવું ઘર જોઈએ? બસ વિશ્વકર્માને આદેશ કરો, મહાદેવને
માં પાર્વતીને રહેવા માટે ખૂબ સુંદર ઘરની જરૂર છે. આ જ્યાં કુબેરને કહ્યું ને, કુબેર પ્રસન્ન થઈ ગયો. ઓહો, પ્રભુએ મને કામ સોંપ્યું છે. તરત વિશ્વકર્માને આદેશ કર્યો, વિશ્વકર્માને બોલાવ્યા અને પ્રભુએ જે કહ્યું એ પ્રમાણે કુબેરે કહ્યું કે ભાઈ મહાદેવ માટે ખૂબ સુંદર બંગલો બનાવવાનો છે, ઘર બનાવવાનો, મહેલ બનાવવાનો છે. વિશ્વકર્મા પણ તૈયાર થઈ ગયા. એમને તો મનથી જેવું નક્કી કર્યું, સુંદર મહેલ બનાવીને આપો. સુંદર મહેલ તૈયાર થયો છે, સોનાનો મહેલ બન્યો છે સાહેબ. ઘર તૈયાર થયું અને માતાજીને કહ્યું કે જોઈ લો, આમાં કઈ હજુ કઈક સુધારો વધારો કરવો હોય તો તમે કહો તો થઈ જશે, પણ એક વખત રહેવા ગયા પછી કઈ નહીં થાય. જોયું કે નહીં, ખૂબ સુંદર છે. હવે ઘર તૈયાર થઈ ગયું એટલે કે હવે વાસ્તુ કરવું પડે. હવે મહાદેવને જેનો ઉચ્છ્વાસ જે છે એ વેદ છે, એના ઘરનું વાસ્તુ કરવાનું હોય તો વિદ્વાન કેવો જોઈએ, કોણ ક્યાંથી આવે? એવું એક જ એ સમય એક જ વિદ્વાન હતો અને એ હતો રાવણ. બ્રાહ્મણ છે, વિદ્વત્તામાં શ્રેષ્ઠ છે સાહેબ. રાવણને બોલાવ્યો છે અને કહ્યું છે ભાઈ એક કામ કરવાનું છે. કે શું પ્રભુ? ઘરનું વાસ્તુ કરવાનું છે. પ્રભુ કરી દઈએ. ખૂબ સુંદર વાસ્તુની વિધિ કરી છે, ખૂબ સુંદર પૂજા કરી, બધું જ થઈ ગયું. સાંજે શ્રીફળ હોમાઈ ગયું અને પૂરું થયા પછી મહાદેવે કહ્યું છે, માં પાર્વતી સહિત બંને કહ્યું કે દક્ષિણામાં શું આપવું? હવે રાવણ છે ને એની એક જ વસ્તુ ખરાબ છે, ટેવ હતી કે જેટલું સારું હોય ને એટલું મારું જોઈએ, મને આપો. ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા, આખું કર્મ જે હતું પૂજા એ ખૂબ સુંદર રીતે કર્મ કર્યું. રાવણને મહાદેવ અને માં પાર્વતીએ પૂછ્યું છે તમને દક્ષિણામાં શું આપવું? રાવણે તો આ જે મહેલ જોયો તો એ જોઈને જ એને એમ થઈ ગયું આવો મહેલ મારી પાસે નથી. રાવણે કહ્યું છે કે પ્રભુ આટલો આગ્રહ કરો છો ને, એક ઈચ્છા છે કે શું તું જે કે હું તને આપીશ. કે પ્રભુ મહેલ છે મને આપી દો. મહાદેવ કે છે તથાસ્તુ લઈ જા. આ એમને આપી દીધો છે. એ જ મહેલની અંદર રાવણ રહેતો હતો લંકામાં. સોનાની મહેલ છે, લઈને ગયો છે, આપી દીધું છે. બસ આ આટલો ભોળિયો છે, બનાવ્યું પોતાના માટે ને લઈ ગયો બીજો. દેવીને કહ્યું કે દેવી જુઓ, પાછા હતા ત્યાં ને ત્યાં, એના કરતા જે છે એ યોગ્ય છે. એ વસ્તુ કોઈ માગશે જ નહીં. આપણે રહીએ સ્મશાનમાં, કોઈ લેવા નહીં આવે અને કોઈ તમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરે. આ એ જ આપી શકે છે, જેની પાસે છે ને એ આપી શકે, બાકી કોઈ આપી શકે નહીં. ખૂબ સુંદર ગૃહસ્થાશ્રમ છે. જેને ભોગવ્યું હોય ને એ જ વૈરાગ્યને અનુસરે. એની પાસે બધું જ છે, તેમ છતાં એ એનો ઉપયોગ કરતો જ નથી. એ મહાદેવ છે. આપી એ શકે જેની પાસે છે. ભર્તૃહરિનું ચરિત્ર તમે વાંચો તો ખબર પડે. ભર્તૃહરિ એ શૃંગાર શતક લખ્યું છે અને શૃંગાર શતકની અંદર જે શૃંગારનું વર્ણન કર્યું છે ને એ તમે વાંચો ને તો તમને એમ થાય કે શૃંગાર કોને કહેવાય. ભર્તૃહરિ રાજા હતા. શૃંગાર શતક લખ્યું છે. એને એની દાસી પ્રત્યે પ્રેમ છે. પિંગલા એ પિંગલાને પ્રેમ કરે છે. એક મહાત્મા આવ્યા, આવીને આ ભર્તૃહરિને ફળ આપ્યું છે કે રાજા તું આટલો વિદ્વાન છે, આ ફળ તું ખાઈશ ને તારી યુવાની ટકશે, તને ક્યારે વૃદ્ધત્વ નહીં આવે. ત્યારે રાજાને આ ફળ આપ્યું એટલે રાજાએ એ વિચાર્યું કે મારું યુવાન મારે શું કરવાનું, હું જેને પ્રેમ કરું છું. ભર્તૃહરિના લગ્ન થયેલા હતા પણ એમને એમની પત્ની પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો, એમને એમની જે દાસી હતી ને એના પ્રત્યે લગાવ હતો, પિંગલા પ્રત્યે. તો એમને એ ફળ જે છે એ પિંગલાને આપ્યું છે અને પિંગલાને આપી અને કહ્યું કે તું આ ફળ ખાઈશ, તારી યુવાની ટકશે, તારું સૌંદર્ય ટકશે, બસ હું તને નિરખતો રહીશ.
એમ કહી એને પિંગલાને આ ફળ આપ્યું છે. રાજાને પિંગલા ગમે છે, પણ પિંગલાને એક અશ્વ સવાર છે, જે અશ્વને રાખી રહ્યો છે, એને એના પ્રત્યે લગાવ છે, એને એની સાથે પ્રેમ છે. તો રાજાએ પિંગલાને આપ્યું. પિંગલાએ એ ફળ પેલો જે અશ્વ રાખતો હતો ને એને આપ્યું કે તું આ ફળ ખાસ, તું યુવાન રહીશ, હું તને જોતી રહીશ, તને પ્રેમ કરતી રહીશ. એ ફળ પિંગલાએ એ અશ્વ જે સાચવતો હતો એને આપ્યું. હવે એ ફળ જ્યારે એને મળ્યું, આ જે અશ્વને સાચવી રહ્યો છે ને એને રાણી પ્રત્યે લગાવ છે. એને આ ફળ જે હતું પોતાની પાસે લીધું, પણ એને જે જેને પ્રેમ કરતો હતો એ રાણીને આપ્યું. રાણીને કહ્યું કે રાણીબા તમે આ ફળ લો, તમારી યૌવની ટકે, તમારું સૌંદર્ય ટકે, જેથી હું તમને જોતો રહું, તમારી સાથે મારો લગાવ રહે. એમ કહી આ અશ્વદળ જે સાચવતો હતો એને એ આ ફળ જે છે એ રાણીને આપ્યું. હવે રાણીની પાસે આ ફળ આવ્યું ને, રાણી રાજાને પ્રેમ કરે છે, કારણ કે પત્ની છે. તો રાણીને થયું કે આ ફળ ખાઈ હું મારું સૌંદર્ય રાખું, એના કરતા મારા પતિની યૌવન ટકે તો હું એની સાથે રહું, બસ મારે એનાથી વિશેષ કઈ ન જોઈએ. ત્યારે આ રાણીએ આ ફળ જે છે ને એ રાજાને આપ્યું. રાજા વિચાર કરે છે કે મેં આ ફળ મેં જ આપ્યું હતું, આ ક્યાંથી ફરતું 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 મારી પાસે આવ્યું. સાહેબ વૈરાગ્ય જાગી ગયો છે કે હું જેને પ્રેમ કરું છું એ કોઈ બીજાને કરે છે, એ કોઈ ત્રીજાને કરે છે, અને ત્રીજો વ્યક્તિ ચોથાને કરે, એ મને પ્રેમ કરે છે. આવું સૌંદર્ય કે આવા સંસારની અંદર રહેવાનો કોઈ ફાયદો જ નથી. એમ કહી ભર્તુહરિએ રાજ જે છે એ છોડી દીધું છે. ઉજ્જૈન નગરીની અંદર આવી સાધુ વેશ ધારણ કર્યો છે અને ફકીર બની ગયો છે. સાહેબ ભિક્ષા દેને મૈયા પિંગલા, ભિક્ષા દેને મૈયા પિંગલા, જોગી ઉભો તારે દ્વાર એ મૈયા પિંગલા. વેખરે ઉતારો રાજા પરથરી, વેખરે ઉતારો રાજા પરથરી, હૈયું કરે છે પુકાર રાજા પરથરી. કેમ રે જોવાશે જોને બેખત મારો, ખાવું ઝેર કટાર હો. કેમ રે જોવાશે રાજા એ બેખત મારો, ખાવું ઝેર કટાર હો. કેસર ચંદન તમે છોડી દેવાલા, કેસર ચંદન છોડીને રાજા દર્યો કભૂત અવતાર રાજા ભરતરી. બેઘરે ઉતારો રાજા ભરતરી, ભિક્ષા દેને માયા પિંગલા. લખ્યું જે લલાટે એ તો મિથ્યા ન થાતું, કરનારો કીર્તાર હો. લખ્યું જે લલાટે એ તો મિથ્યા ન થાતું, કરનારો કીર્તાર હો. કંસન સીતાયા તો રાખ થવાની, કંચન શિકાયા રાખ થવાની, અરે શોભે નહીં શણગાર રાજા ભરતરી. ભિક્ષા દેને મૈયા પિંગલા.
શિખરે ઉતારો રાજા ભરતરી, રાજા ભરતરી. આ એ બતાવે છે વર્ણન ભર્તૃહરિએ કર્યું, પણ જ્યારે એને ખરેખર જે અનુભવ થયો ને એ અનુભવ પછી એને એવો વૈરાગ્ય આવ્યો કે એ ફરીથી ક્યારેય સંસાર તરફ એને દ્રષ્ટિ કરી જ નથી. અને ભિક્ષા માંગવા માટે એ જે એકદમ જે ચેન્જ આવ્યો અને ભિક્ષા માટે પિંગલા પાસે જાય, પિંગલા રડી રહી છે, તમે આ શું કર્યું છે? વાત જ નહીં, ભિક્ષા આપે ને માં પિંગલા, પતી ગયું, તારી સાથેનો સંબંધ પૂરો થયો. બહુ અઘરું છે સાહેબ, આટલો ચેન્જ એકદમ ન આવે, પણ જ્યારે ફટકો પડે ને પછી જ બદલાવ આવે છે. શરૂઆતની અંદર તો સૌંદર્ય બહુ જ ગમતું હોય, પણ આ સૌંદર્ય ક્યાં સુધી ટકવાનું છે? પતિ અને પત્ની સાથે છે, આપણે કોઈને પ્રેમ કરીએ છીએ તો શું જોયું? સૌંદર્ય જોયું. સૌંદર્ય ક્યાં સુધી? 40 વર્ષ સુધી, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ. કોઈ કહે છે કે મેં એમની આંખો જોઈને બસ પાગલ થઈ ગયો. આંખો ક્યાં સુધી? 40, પછી તો ડાબલા આવશે. આંખ જોઈને પ્રેમ કર્યો તો હવે ચશ્મા આવ્યા, તો પ્રેમમાં 50% ઘટાડો છે. 60 મોતીઓ આવ્યા, બીજો 40%. સૌંદર્ય જે છે, આંખ જોઈ છે, તમે વાળ જોઈને પ્રેમ કર્યો, પૂછો જેને નથી. જેમ જેમ સમય જાય એમ વાળ જાય, તો જેમ વાળ ઓછા થાય એમ પ્રેમ પણ ઓછો થતો જાય. સૌંદર્ય છે એ જોઈને પ્રેમ નથી કરવાનો. જેને પ્રેમ કરીએ છીએ એના ગુણો કેવા છે, એનો વ્યવહાર કેવો છે, એના સંસ્કાર કેવા છે એ જોવાના છે. અને એ જોઈને તમે જ્યારે પ્રેમ કરશો ને તો ક્યારેય એ પ્રેમની અંદર ઓટ નહીં આવે. પ્રેમ દિવસે ને દિવસે વધતો જશે. અને હું તો કહું છું, તમે આજથી 40 કે 50 વર્ષ પહેલા, આમાં છે કોઈ 50 વર્ષના લગ્નનો થયા હોય? 40 વર્ષ કેટલા થયા દાદા? કાંતિ કાકા, હા, લગ્ન ને કેટલા વર્ષ થયા? 68 માં કર્યા એટલે 50 તો થયા ને. આ 50 વર્ષના લગ્ન જીવનની અંદર તમે આ બંને જોડા જુઓ, બંનેને જુઓ, તો હજુ પ્રેમ એટલો અકબંધ છે. અને એ વખતે કઈ જોવાનું તો હતું જ નહીં. બાપાએ જે નક્કી કરીને આવ્યું, એ જે આવ્યું એ સ્વીકારીને મોયરામાં માથું પેલું સાડી આમ ઊંચી થાય પછી ખબર પડે કે આપણા વાળા આવ્યા. તેમ છતાં પ્રેમ કેટલો સરસ ટક્યો. એ વખતે આપણે જોયું શું? ચહેરો જોયો હતો? સૌંદર્ય જોયું હતું? નહીં. જે પરિવારની જે દીકરી આપણા ઘરે આવી રહી છે એ પરિવારના સંસ્કાર જોયા હતા, માટે આ લગ્ન જીવન આટલા સમય સુધી ટક્યા છે. અત્યારે આપણે બધું જોઈએ છે, 6 મહિનામાં તો ભડાકા. હજુ તો હું તો કહું છું, ભાગવતની અંદર કહેતો છું, હજુ તો બિલ ચૂકવાયા હોતા નથી, સમાચાર આવે કે છૂટું થયું છે. તો તમે જોયું શું? અત્યારે દીકરો હોય કે દીકરી, એ પહેલે એમ જ જોઈએ છે, મારે જો મારી સામે ઊભું હોય, મારી સાથે ઊભું રહે ને, એ જોવું ગમે એવું હોવું જોઈએ. બેટા, સૌંદર્ય નથી જોવાનું, એના ગુણો જોવાના છે. ગુણો શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયામાં પાર્વતીએ જ્યારે શિવજી સાથે લગ્ન કર્યા, એ કેવા લાગે છે? મહાદેવ તો સુંદર છે જ, પણ એ ક્યાં રહે છે, શું કરે છે એ નહીં, એના ગુણો કયા છે. સૌથી અગત્યની વાત છે ગુણ. ગુણ જુઓ. મહાદેવના આ લગ્નની અંદર આપણે આ સમજવાનું છે, ગુણ જોવાના છે. માં પાર્વતીને જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે આવો છે તેવો છે, કશું જ નહીં, મને ખબર છે કેવા છે. લગ્ન જીવનની અંદર પણ અગત્યની આ વસ્તુ છે. સૌંદર્ય નહીં જુઓ. શિવનું ચરિત્ર એ બતાવે છે, જેને ભોગવ્યું છે ને એ જ આપી શકે. ભર્તૃહરિએ ભોગવ્યું ને, એને શૃંગાર શું છે એને ખબર છે, પણ વૈરાગ્ય પણ શું છે એ પણ એને ખબર છે. વૈરાગ્ય શતક લખ્યું છે.
લક્ષ્મીજીનો વૈભવ છે, પણ પાર્વતીનો એટલો જ વૈભવ છે. આપણે ખાલી વસ્તુ જોઈ નક્કી કરીએ છીએ કે આ વ્યક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. એના ગુણો જોયા, ગુણ પહેલા જોવાના છે. ખૂબ સુંદર રીતે એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલ્યો છે. આપણે પણ લગ્નની અંદર હાજરી આપી છે, અને પરમાત્માના લગ્નની અંદર હાજરી આપવાનો જો આપણને લાભ મળે એનાથી વિશેષ કંઈ ન હોય. આપણે પણ કોઈ તૈયારી નહોતી, પણ પિંકીબેને ખૂબ સુંદર આયોજન કરી ફટાફટ ગોઠવી દીધું અને જતો એટલે કે મહારાજ માફી હો. અને માફી ક્યાં, બધાને મજા આવી ગઈ. અડધો કલાક ક્યાં જતો રહ્યો એ કોઈને ખબર પડી નહીં. ખૂબ સુંદર રીતે એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલ્યો છે. એના પછી બધા જ દેવોએ આવી અને મહાદેવને કહ્યું છે કે પ્રભુ હવે લગ્ન થયા, હવે અમને તારકાસુરના પરિતાપથી અમને બચાવો. ત્યારે નારદજીએ પૂછ્યું કે હે દેવતાઓ, તમારો મંગલ કરનારા જે દેવ છે પરમાત્મા શિવે તો સર્વ સમર્થ છે. આત્મારામ થઈને લગ્ન તો કરી લીધા, ને લગ્ન કર્યા કોના માટે? એના પુત્ર માટે કરીને મહાદેવે લગ્ન કર્યા છે. એ પુત્રનું ઉત્પન્ન કેવી રીતે થયું એ અમારે સાંભળવું છે, તથા તારકાસુરનો વધ કેવી રીતે થયો એનો ઉત્તર આપતા બ્રહ્માજી કથાનો પ્રસંગ સંભળાવતા કહી રહેલા છે કે કુમાર ગંગાથી ઉત્પન્ન થયા હોવાથી તથા કૃતિકા વગેરે 6 સ્ત્રીઓ દ્વારા એમનું પાલન પોષણ થયું છે, અને 6 ની દૃષ્ટિ માટે એમને 6 મુખ ધારણ કર્યા છે. માટે આ કૃતિકાઓ દ્વારા એમનું પાલન થયું છે, માટે એમનું નામ પડ્યું છે કાર્તિકેય. ત્યાર પછી આ કાર્તિકેયને શંકર અને ગિરિજાની સેવાની અંદર લાવવામાં આવ્યા છે. એ આખી કથા સંભળાવી છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું ભગવાન શંકરે કુમારને પોતાના ખોળામાં લીધો છે, વિધિવત એને સ્નેહ કર્યો છે, એને વિદ્યાઓ આપી છે, શક્તિ આપી છે, અસ્ત્ર શસ્ત્ર આપ્યા છે. કાર્તિકેયનું પ્રાગટ્ય થયું. એમનું જે શસ્ત્ર હતું એ તો એમની પાસે હતું જ, પણ એ સિવાય જેટલા દેવો હતા, જેટલી દેવીઓ હતી, આ બધાએ કાર્તિકેયને શક્તિ આપી છે, શસ્ત્રો આપ્યા છે. કારણ કે તારકાસુરને મારવાનું છે, એમાં એક વ્યક્તિથી નહીં મરે. એક વ્યક્તિની શક્તિથી એ હણી શકાય એમ નથી. માટે બધા જ દેવતાઓ એમના જે આયુધો હતા, જે શસ્ત્રો હતા, એ બધા જ શસ્ત્રો કાર્તિકેયને આપેલા છે. કારણ બ્રહ્માજી પાસેથી એને વરદાન લીધેલું છે તારકાસુરે કે મારું મૃત્યુ થાય તો શિવ પુત્રથી થાય. હવે કાર્તિકેયનો જન્મ થયો છે. દેવતાઓ બધા મહાદેવ પાસે ગયા અને કહ્યું કે પ્રભુ આપનો જે પુત્ર છે એને દેવોની સેનાનો સેનાપતિ એને અમારે બનાવવાનો છે, આપ અમને આપણા પુત્રને સોંપો. આમ કહ્યું. મહાદેવે પોતાના પુત્રને સોંપ્યો છે. કાર્તિકેયને કહ્યું છે કે જા બેટા. જ્યારે એને સેનાપતિ બનાવ્યો ત્યારે આ બધા જ દેવો જે છે ને એ શસ્ત્રો લઈ તારકાસુર ની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થયા છે. આ બાજુ તારકાસુરે જોયું કે આ બધા દેવતાઓ જે મારી સામે તણખલું જેમ ભૂંગ મારું અને ઉડી જાય એવી રીતે બધા દેવતાઓને મેં હરાવેલા છે, અને આજે આ પાછા આટલા જ ઉત્સાહથી મારી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા. તારકાસુરે નક્કી કર્યું કે આજે તો અમને ખતમ જ કરી દો. યુદ્ધ મેદાનની અંદર જ્યારે તારકાસુર આવ્યો, દેવોની સેના પણ એટલી બધી આવેલી છે. ઇન્દ્ર તારકાસુર સાથે યુદ્ધ કરવા ગયો છે, પણ તારકાસુર સાથે યુદ્ધ કરતા આ ઇન્દ્ર હાર્યો છે, એ પાછો આવ્યો છે. ભગવાન નારાયણ વિષ્ણુ ગયા છે, વિષ્ણુએ સુદર્શન ચક્ર મૂક્યું, તેમ છતાં તારકાસુરને મારી શક્યા નથી. ત્યારે કાર્તિકેય જે છે બાળ સ્વરૂપ છે, એ જ્યારે આવ્યા છે, બધા જ દેવતાઓને કહ્યું કે તમે એની સાથે યુદ્ધ કરશો નહીં, એની સાથે હું યુદ્ધ કરીશ.
તારકાસુરની સામે આ બાળક આવીને ઊભો, ત્યારે તારકાસુરે અટ્ટહાસ્ય કર્યું છે કે આ કોણ છે બાળક? આ દેવતાઓ મારી સામે યુદ્ધ કરી શકતા નથી, એ મારી સામે આવે એમની બધી શક્તિને હું ખેંચી લઉં છું, એમને હરાવે છે, આ બાળક તમે મોકલો છો? દેવતાઓને કહ્યું છે કે તમને કોઈ શરમ છે કે નહીં? તમે મારી સાથે યુદ્ધ કરી શકતા નથી, તો એક બાળકને તમે મારી સામે મોકલો છો? આ બાળક છે કોણ? તપાસ કરાવડાવી છે. તારકાસુરને ખબર પડી કે આ શિવ અને પાર્વતીથી થયેલું સંતાન છે. આ જ્યાં તારકાસુરે સાંભળ્યું ને, એની 50% શક્તિ છે ને એ હણાઈ ગઈ છે. તારકાસુર વિચાર કરે છે કે આ શિવ અને પાર્વતી થી આ સંતાન થયું ક્યારે? શિવના લગ્ન ક્યારે થયા? તારકાસુરને ખબર જ નથી પડવા દીધી. એનાથી આજે સંતાન થયું. આ જ્યાં સાંભળ્યું છે, તારકાસુર ગભરાયો છે. 50% શક્તિ એની હણાઈ ગઈ. કારણ વરદાનમાં શું માંગ્યું છે કે શિવ પુત્રથી મારું મૃત્યુ થાય. તારકાસુરે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે શિવ લગ્ન કરશે અને એનાથી એમને પુત્ર થશે અને એ મારી સાથે યુદ્ધ કરશે. આ નાનો બાળક એ શિવનો પુત્ર છે. અટ્ટહાસ્ય કરી રહ્યો હતો, એ અટકી ગયો છે. એને યુદ્ધ કરવા માટે લલકાર કર્યો છે. પેલા બાળકને ધમકાવ્યો છે, તું હજુ બાળક છે, છઠ્ઠીના દાંત હજી તારા તૂટ્યા નથી અને તું આની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે. તું છે કોણ? મને ઓળખે છે? એ પોતે જે યુદ્ધો લડેલો છે એની વાત કરી રહ્યો છે. ત્યારે કાર્તિકેયે કહ્યું, તારકાસુર, આ બધી આગળ થઈ ગયેલી વાતો તારે મને જણાવવાની જરૂર નથી. તો યુદ્ધ મેદાનમાં છે, મારી સાથે યુદ્ધ કર. તારકાસુરે પોતાની જે પાસે જે શસ્ત્ર હતા એ શસ્ત્રથી લઈ અને કાર્તિકેય ઉપર હુમલો કર્યો છે. બંને ભયંકર યુદ્ધ થયું છે. આકાશની અંદર વીજળીના ગડગડાટ થઈ રહેલા છે. શસ્ત્રો જ્યારે એકબીજાને ટકરાઈને ભયંકર અવાજ થઈ રહેલા છે. કોઈક વખત તારકાસુરનું શક્તિ વધારે દેખાય, કાર્તિકેય હારતા દેખાય ને, ત્યારે દેવોના જીવ જે છે એ તાળવે ચોટી જાય છે કે હવે શું થશે? જો કાર્તિકેયને કંઈ થયું તો પછી આપણને તારકાસુરથી બચાવશે કોણ? યુદ્ધ ચાલી રહેલું છે. કોઈક વખત કાર્તિકેય ની શક્તિ વધારે દેખાય ત્યારે દેવો જય જયકાર કરી રહેલા છે. આ જય જયકાર જે થઈ રહ્યો છે એનાથી કાર્તિકેયને શક્તિ મળી રહી છે, એનો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે. અને એ યુદ્ધ જે ભયંકર ચાલ્યું છે એમાં આ કાર્તિકેય મહાદેવની પાસેથી પિનાકર જે ધનુષ્ય હતું એ ધનુષ્ય લઈ એને બાણ ચડાવી અને તારકાસુરને મારવા માટે જાય છે. તારકાસુર ત્યાંથી ખસી જાય છે. એ શસ્ત્ર જે હતું એનાથી એને કઈ ચોટ લાગી નહીં, પણ પછી મહાદેવે આપેલું જે ત્રિશૂળ હતું એ ત્રિશૂળ લઈ અને કાર્તિકેયે તારકાસુર ઉપર ફેંક્યું છે. ગડગડાટ જે અવાજ ભયંકર થયો છે અને આ જે શસ્ત્ર હતું ને એ શસ્ત્ર જઈ અને સીધું જ તારકાસુરને વાગ્યું ત્રિશૂળથી. એનું મસ્તક જે હતું ધડથી અલગ થઈ ગયું છે. તારકાસુરનો વધ થયો છે. દેવોએ જય જયકાર કર્યો છે. તારકાસુરનું જે સૈન્ય હતું એ બધું જ સૈન્ય કાર્તિકેયની પાસે આવ્યું છે કે પ્રભુ અમને માફ કરો. અમારા રાજાએ કહ્યું એ પ્રમાણે અમે કાર્ય કરતા હતા. અમને તો ખબર જ હતી આજ નહીં તો કાલે રાજાનું મૃત્યુ થવાનું જ છે. સૈન્ય પાછું આવ્યું છે, માફી માંગી છે. કાર્તિકેય બધાને માફ કર્યા છે અને દેવોના સૈન્યની અંદર એમને લઈ લીધા છે. આ બાજુ દેવોએ જય જયકાર કર્યો છે. કાર્તિકેયને ઉપાડી જય જયકાર કરીને વિજય ઉત્સવ થયો છે. અને આ સમાચાર કૈલાસમાં મહાદેવ અને માં પાર્વતીને મળ્યા છે. મહાદેવ અને માં પાર્વતી બંને આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે. યુદ્ધ મેદાનની અંદર આવ્યા. પોતાના પુત્રને દ્વારા તારકાસુરનો વધ થયેલો જોઈ મહાદેવ અને માં પાર્વતીએ
કાર્તિકેયને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યો છે, મસ્તક પર પ્રેમથી હાથ ફેરવ્યો છે. બેટા, તે આટલા ભયંકર રાક્ષસને તે માર્યો. દેવોને પણ પ્રસન્નતા થઈ છે. દેવો જે પોતાના નગર છોડી અને એકલા ભટકતા હતા એ બધાને કહ્યું છે કે હવે તમે જાઓ, હવે તમને કોઈ ભય રહેશે નહીં, કોઈ ડર રહેશે નહીં. કાર્તિકેય દેવોની રક્ષા કરી છે. શિવ અને પાર્વતીએ કાર્તિકેયને આશીર્વાદ આપ્યા છે અને પુત્રને લઈ કૈલાસ પર આવ્યા છે. આ કાર્તિકેયનું ચરિત્ર છે, જેને તારકાસુરનો વધ કર્યો છે, એને માર્યો છે. એના પછી ગણેશજીનું ચરિત્ર આવે છે. એક વખતે પાર્વતી માં જયા અને વિજયા નામની સખીઓ સાથે બેસીને વાત કરી રહેલી હતી, ત્યારે આ બંને સખીઓએ માં પાર્વતીને કહ્યું છે, માં, જે ગણો છે ને, જે સેવકો આપણા છે ને, એ બધા શિવના ગણો છે. એ શિવનું તો કાર્ય કરે છે, મહાદેવનું કાર્ય કરે છે. આપણે બોલાવીએ ત્યારે આપણા કાર્યની અંદર પણ આવે, પણ જ્યારે મહાદેવ આજ્ઞા કરે ને તો એ બધું આપણું કામ પડતું મૂકી મહાદેવની સેવામાં જતા રહે છે. આપણું કામ ક્યારે પૂરું થતું નથી. અમારે એની પાછળ ને પાછળ રહેવું જ પડે છે. અને બીજું, અમારો મનમેળ એમની સાથે નથી, કારણ કે શિવ બોલાવે એટલે એ જતા રહે છે, આપણું કાર્ય અધૂરું રહે છે. તેથી કહે, હે પાપ રહિતે, તમારે પણ આપણો પોતાનો એક ગણ હોવો જોઈએ, જે આપણી જ સેવા કરે. આવું જ્યારે કહ્યું ત્યારે પાર્વતી માતાને પણ થયું કે વાત સાચી છે. શિવના ગણો નંદી છે, શૃંગી છે, ભૃંગી છે, આ બધા શિવના ગણો આપણે કહીએ એટલે આપણું કાર્ય કરે. પણ ઘણી વખત પાર્વતીને પણ એનો અનુભવ હતો, પણ માતાજી ચલાવતા હતા. જ્યારે સખીઓએ કહ્યું ત્યારે માં પાર્વતીને થયું કે તમારી વાત સાચી છે, આપણો પોતાનો એક ગણ હોવો જોઈએ. કોઈ એક સમયે જ્યારે માં પાર્વતી સ્નાન કરી રહેલા હતા ત્યારે મહાદેવજી આવ્યા છે. એ વખતે માતાજીને ક્ષોભ થયો છે. એ પ્રસંગ યાદ આવ્યો છે અને માં પાર્વતીએ નક્કી કર્યું છે કે મારે મારો પોતાનો એક ગણ જોઈએ. ત્યારે માં પાર્વતીએ પોતાના શરીરના મેલથી એક ચેતન પુરુષનું નિર્માણ કર્યું છે. એના બધા જ અંગ જે હતા એ સુંદર અને દોષ રહિત હતા. બાળક હતો એ સુંદર હતો, એનું સૌંદર્ય પણ ખૂબ સુંદર હતું. શરીર પણ સૌષ્ઠવ પણ સરસ હતું. સુલક્ષણોથી યુક્ત આ બાળક એક પુરુષ બનાવ્યો છે પોતાના મેલમાંથી. અને એને વસ્ત્ર આપ્યા છે, ઉપવસ્ત્ર આપ્યા છે, એને શણગાર આપ્યો છે અને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું છે કે તમે મારા પુત્ર છો, આજથી તમે મારા પોતાના છો. તમારાથી વાલું બીજું મને બીજું કોઈ છે જ નહીં. આજથી તમારે મારી સેવામાં રહેવા, આપે હું જે કહું એ કરવાનું છે. ગણેશજીએ કહ્યું છે કે માં, તું કહે છે આજથી આ કાર્ય તારું જે કંઈ પણ કાર્ય એ હશે એ કાર્ય હું કરીશ. આજથી તમે મારા દ્વારપાળ છો. હે સત્પુત્ર, મારી આજ્ઞા સિવાય કોઈને મહેલની અંદર આપવા દેવાના નહીં. કોઈ હઠ કરે તો પણ કોઈને મહેલની અંદર આવવા દેવાના નહીં. જેને આપવું હોય એ પહેલા તારે મારી પરમિશન લેવાની અને પછી જ એને પ્રવેશ આપવાનો. આજે આ કહ્યું, ગણેશે કહ્યું કે ઠીક છે માં, અનિયુક્ત કર્યા છે ને દ્વાર પર એમને ઉભા રાખ્યા છે. જ્યારે દ્વાર પર ઉભા છે એ વખતે મહાદેવે લીલા કરી છે. ભગવાન શિવ તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયેલા હતા. એ વખતે જ્યારે તપશ્ચર્યા કરવા માટે જતા ત્યારે માં પાર્વતીએ કહ્યું કે તમે તો જાઓ છો,
હું એકલી રહીશ? ત્યારે મહાદેવે કહ્યું કે ઈચ્છા થાય ત્યારે તું તારા બે કોઈ પણ પુત્રને તું પ્રગટ કરી શકીશ, તું એની સાથે રહે છે. પણ મહાદેવ જ્યારે તપશ્ચર્યા કરીને આવ્યા ત્યારે એ ભૂલી ગયેલા છે. મહાદેવજી તપશ્ચર્યા કરીને કૈલાસ પર આવી જેવા મહેલની અંદર પ્રવેશ કરવા માટે જાય છે, ગણેશજી આગળ જ દ્વારપાળ તરીકે ઊભા છે. પોતાનું જે ભાલો છે એ લઈને ઊભા રહેલા છે કે એ કોણ છો? મહાદેવ વિચાર કરે છે કે કૈલાસમાં મને પૂછવા વાળો તું કોણ છે? મહેલની અંદર પ્રવેશ કરવા માટે જાય છે. ગણેશજી એમને રોક્યા છે. જ્યાં સુધી માતાની આજ્ઞા ન થાય ત્યાં સુધી હું તમને મહેલની અંદર પ્રવેશ નહીં આપું. મહાદેવ કહે છે કે તું કોણ? મને ઓળખે છે કે મારે કોઈને ઓળખવાની જરૂર નથી. માતાનો આદેશ છે, હું એમનું આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યો છું. તમારે મહેલમાં જવું હોય તો પહેલા માતાને પૂછી આવું, પછી જ તમને પ્રવેશ મળશે, ત્યાં સુધી પ્રવેશ નહીં મળે. મહાદેવ વિચાર કરી રહેલા છે કે કૈલાસમાં હું ન ઓળખતો એવો બને નહીં. આ છે કોણ? આ ગણ કોનો છે? શિવજી આવેલા છે ત્યારે નંદી, શૃંગી, ભૃંગી આ જે બીજા ગણો છે એમને કહ્યું છે મહાદેવ પ્રભુ આપ અહીંયા બિરાજમાન થાઓ, અમે એની સાથે વાત કરીએ છીએ. આ શિવના ગણો છે એ એને કહે છે કે ભાઈ તું છે કોણ? તો ગણેશજી કહે તમે કોણ છો? નીકળો અહીંથી. તને ખબર છે આ કોણ છે? મારે કંઈ જાણવું નથી. એ જે હોય એ માતાની આજ્ઞા થશે તો એમને પ્રવેશ આપીશ. આ ગણો ગણેશજીને સમજાવે છે પણ ગણપતિ માનવા તૈયાર જ થતા નથી. કંટાળી આ શિવના ગણોએ આવીને મહાદેવને કહ્યું પ્રભુ અમે એને સમજાવીએ છીએ પણ માનવા તૈયાર થતો નથી, અમને પણ ખબર નથી કે આ કોણ છે. મહાદેવને ક્રોધ આવ્યો છે ત્યારે આ ગણો કહે છે પ્રભુ આપ ક્રોધ ન કરો, અમે ફરીથી એક પ્રયાસ કરી જોઈએ. આ બધા ગણો છે અને કહે છે તું ઓળખે છે આ શંકર છે, મહાદેવ છે? હું કોઈને ઓળખતો નથી, કારણ કે પહેલી વખત મળી રહેલા છે. શિવના ગણોએ કહ્યું ગણેશજી માનવા તૈયાર નથી. ત્યારે વારંવાર જ્યારે રજૂઆત થતી હતી ત્યારે ગણેશજીને ક્રોધ આવ્યો છે અને શિવના ગણો સાથે યુદ્ધ થયું છે. શિવના ગણોને મારી ભગાડ્યા છે.